Life is a journey. We have to move from one place to another all the time. And today, I'm taking a new journey. Learning from my experience in order to get to my dream destination. I have to remember to move on. I don't know what other people think about university, but for me, university is like a passport. Teachers are like friends. They inspire me and open my eyes with their international experience. I have a dream to see the whole world. Now I know my passport has all the visas I need to take me to my goal. Join ULAB Masters in Communication. Be empowered to lead. To fulfill thesis requirements, you can do a research or a production project. Production projects can be narrative fiction, photography project, video documentary, script for fiction. Research projects can be done on anything related to media and communication. You can get waivers up to 18 credits. ULAB graduates will get 10 to 35% tuition fee waivers based on their results. University of Liberal Arts Bangladesh. ULAB School of Business is one of the best departments where you can experience modern method of business studies. ULAB is the leading university for BBA. You can learn advanced business studies to face the challenge of the world. ULAB can make best business person to serve the country. For admission, please contact University of Liberal Arts Bangladesh www.ulab.edu.pd. Join the world of future leaders. For admission, log on to www.ulab.edu.bd.
সেন্টার ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সিএসডির তত্ত্বাবধানে যাত্রা শুরু করল গ্রিনিং ইউল্যাব প্রকল্প। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকল্পের লক্ষ্য সম্পর্কে জানালেন ইউল্যাব উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান। আগে থেকে করতে করতে এখন আমরা এই অ্যাকচুয়ালি সফল একটা জায়গায় পৌঁছেছি। সো আমরা বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ফর্মালি আমরা একটা ক্যাম্পাস গ্রিনিং প্রজেক্ট লঞ্চ করছি। এটা হোপফুলি আদার ইউনিভার্সিটিজ উইল ফলো। বাংলাদেশে এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম, আর ইতিমধ্যে প্রকল্পটি প্রশংসিত হয়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও, জিতে নিয়েছে পুরস্কার। কনফারেন্সে গিয়েছিল যে গ্রিনিং ইউল্যাবের যে পোস্টারটা ওয়াজ চোজেন অ্যাজ দ্য বেস্ট পোস্টার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিএসডির পরিচালক অধ্যাপক ডক্টর হামিদুল হক। এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে সউদ্যোগে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয় বলে মনে করছেন তিনি। গ্রিনিং ইউল্যাব টু গ্রিনিং বাংলাদেশ, এটা সরকারের উপরেই শুধু দায়িত্ব বর্তায় না, এটা সব মানুষের উপরে দায়িত্ব বর্তায় এবং সেখানে নেতৃত্ব দেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। গ্রিনিং ইউল্যাব প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য কাগজ পুনর্বিকরণের মাধ্যমে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা, যা প্রক্ষান্তরে কাগজের জন্য গাছ কাটার হার কমাবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের উদ্বোধনী দিনে দেশের স্বনামধন্য কাগজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা পেপার মিলের কাছে প্রায় 2 মেট্রিক টন ব্যবহৃত কাগজ হস্তান্তর করা হয়। সাস্টেনেবল ক্যাম্পাস এই ধারণাটি ঢাকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝেও ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছের কথা জানাচ্ছিলেন ইউল্যাব রেজিস্ট্রার অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম ও কমিউনিকেশন অ্যাডভাইজার জুডিথা ওলমাখার। ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি এবং এই ধানমন্ডি এলাকার যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমরা যোগাযোগ করব। All students can participate in this program through মাহবুব মোর্শেদ, ইউল্যাব টিভি, ঢাকা। It's a recognition for you when you work and you are getting recognition. So I have been working in this country for last 13 years. Always where I work, I give my 100%. I am working with my students, I am working with my colleagues, I am working with my faculty members, and I give them my full support. So most probably because of my effort and contribution, I am having this recognition. A place where you can find reference, storybooks. A place where you can study in silence. A place where you can find any national and international newspapers. Imagine a house of knowledge. Imagine ULAB Library.
সবুজ সুরক্ষায় তারুণ্যের ভিন্ন উদ্যোগ দেখা গেল 21শে জুন ধানমন্ডি লেক এলাকার পুরোটা জুড়ে। গুড়ি মিষ্টি মাথায় করে ইউল্যাব সহ ধানমন্ডি এলাকার বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই দিন অপসারণ করেছে গাছের গায়ে বিঁধে থাকা বিজ্ঞাপনগুলো। সারা সকাল জুড়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে সবুজ পাতা, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন ও মাস্তুল সহ বেশ কিছু সংগঠন। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ সহ ধানমন্ডির বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ভবিষ্যতে যেন এই গাছগুলো আর বিজ্ঞাপনের দেওয়াল হিসাবে ব্যবহৃত না হয়, সেই জন্য গাছের গায়ে বিজ্ঞাপন মুক্ত এলাকা সবুজ ফিতা বেঁধে দেয় স্বেচ্ছাসেবকরা। প্রায় 2 ঘন্টা ধরে ধানমন্ডি এলাকাকে 10টি জোনে ভাগ করে চালানো হয় এই সবুজ অভিযান শেষে 5 শতাধিক শিক্ষার্থী সবুজ সুরক্ষায় আজীবন কাজ করার অঙ্গীকার করেছে। শাহিন সাইদুর, ইউল্যাব টিভি, ঢাকা। তুমি ভালোবাসো কিনা তাও আমি জানি না, আমারই কর্ম আমি করি। আর গান থামাইলা কি জন্য? ভালোই তো গাইতেছিলা। ঈদ মানে যেমন আনন্দ, নতুন জামা কাপড়, একসময় বাংলাদেশের অনেকের কাছে ঈদ মানেই ছিল হুমায়ুন আহমেদের নতুন নাটক। কুয়াতলা গেলাম মাথায় পানি দিতে, পানি দিয়ে ঘরে এসে দেখি আমার সব বই খাতা কুটি কুটি করে ছেঁড়া। শুরুটা উপন্যাস দিয়ে হলেও 3 দশকেরও বেশি সময় ধরে নাটকের ভুবনে আলো হয়ে জ্বলেছেন হুমায়ুন আহমেদ। নিজের গল্প, চিত্রনাট্য, সংলাপে নিজেই যেমন নির্মাণ করেছেন, তেমনি অন্য নির্মাতারাও নাটক বানিয়েছেন তার রচনায়। আমি মোবারক আলী খান। হুমায়ুন আহমেদের এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, অয়ময়, আজ রবিবার, কোথাও কেউ নেইয়ের মতো ধারাবাহিক হয়ে ওঠে দেশের টিভি ক্লাসিক। তার চরিত্র বাকের ভাই হয়ে ওঠে কিংবদন্তি। আপনার কাছে ছোট্ট অনুরোধ করছি, আপনি আর কখনো আমাকে মামুর সমান কিছু জিজ্ঞেস করেন না। ধারাবাহিকের বাইরেও তার রয়েছে সংবাদ, পিপিলিকা, এই মেঘ এই রৌদ্র, জননীর মতো বহু একক নাটক। আমি যা বলছি মিথ্যে বলছি না, সত্যি বলছি। অনবদ্য গল্প, সংলাপ আর নির্মাণশৈলীর জন্য বহু পুরস্কার আর সম্মাননা পেয়েছেন হুমায়ুন আহমেদ। আর পুরস্কার হিসেবে পরের প্রজন্মকে দিয়ে গেছেন টিভি নাটকের অনন্য সব গল্প আর নির্মাণ কাঠামো। 10 মিনিট আগেই গুলি করুন। মনন মুন্তাকা, ইউল্যাব টিভি, ঢাকা। তোমার লেখাপড়া কেমন যাচ্ছে? তো আমি তো ভালো রিপোর্ট পাচ্ছি না, তোমার রিপোর্ট তো ভালো পাইতেছি আমি। তোমার রিপোর্ট তো খারাপ পাচ্ছি, লেখাপড়া তোমার ভালো না, কলেজে যাও কই যাও না তা তো জানি না, সারাদিন ল্যাপটপ টিপি করো। পড়ালেখা তো আর বাইরে দিয়ে করি, তো এখন এখানেই তো সবকিছু। তো এটা তো আমি তো শুনেছি তোমার লেখাপড়া ভালো না, তুমি ঠিক মতো কলেজে যাচ্ছ না, তো এটা কেমন কথা? এটা কি করছো তুমি? হ্যাঁ, এটা ক্যাপ করছো? এটা কোনো ক্যাপ হলো? হ্যাঁ, যা শুরু করছো তুমি। এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ,
এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ, পালাই বহু দূরে ক্লান্ত ভব ঘুরে, ফিরব ঘরে কোথায় এমন ঘর, বৃক্ষতলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে, বৃক্ষতলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে, ঘুম আসে না ঘুম স্বার্থপর। এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ, এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ। হঠাৎ ফিরে দেখি নিজের মুখোমুখি, শূন্য ভীষণ শূন্য মনে হয়, কি আর এমন হবে কে পেয়েছে কবে, কি আর এমন হবে কে পেয়েছে কবে, স্বপ্নগুলো স্বপ্ন হয়েই রয়। এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ, এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ। হতাম যদি রঙিন প্রজাপতি, ফুলে ফুলে মাতামাতি, হতাম যদি রঙিন প্রজাপতি, ফুলে ফুলে মাতামাতি, দিনের আলো কাটে ঘুরে ঘুরে তোমার আমার গানের সুরে, বৃক্ষতলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে, বৃক্ষতলে শুয়ে তোমার দুঃখ ছুঁয়ে, ঘুম আসে না ঘুম স্বার্থপর। এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ, এমন যদি হতো আমি পাখির মতো উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ।
Life is a journey. We have to move from one place to another all the time. And today, I'm taking a new journey. Learning from my experience in order to get to my dream destination. I have to remember to move on. I don't know what other people think about university, but for me, university is like a passport. Teachers are like friends. They inspire me and open my eyes with their international experience. I have a dream to see the whole world. Now I know my passport has all the visas I need to take me to my goal. Join ULab Masters in Communication. Be empowered to lead. To fulfill thesis requirements, you can do a research or a production project. Production projects can be narrative fiction, photography project, video documentary, script for fiction. Research projects can be done on anything related to media and communication. You can get waivers up to 18 credits. ULab graduates will get 10 to 35% tuition fee waivers based on their results. ULab CSC মাধ্যমে আপনি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, অ্যান্ড্রয়েড প্রোগ্রামিং, ওয়েব টেকনোলজি এবং বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম সম্বন্ধে জানতে পারবেন। Join to ULab CSC because it makes you different. We don't hesitate to say, I think it's time. For what? I think you should have sex. so why can't we speak for the right reasons? We don't hesitate to scream. Mom, where is my white shirt? Why can't we scream for the right reasons? Speak loud, speak out. Keep public sphere alive.
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर এক সপ্তাহের মাথায় ভারতের ছবিটি আয় করেছে 157 কোটি 57 লাখ রুপি। এর মধ্য দিয়ে মুক্তির প্রথম সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি আয়ের রেকর্ড গড়ল হ্যাপি নিউ ইয়ার। এর আগে মুক্তির প্রথম দিন সবচেয়ে বেশি আয়ের রেকর্ড গড়ে ছবিটি। শুধু তাই নয়, মুক্তির মাত্র 3 দিনে 100 কোটি রুপি আয়ের রেকর্ডও হ্যাপি নিউ ইয়ারের। গত বছর মুক্তি পাওয়ার শাহরুখ দীপিকা জুটির চেন্নাই এক্সপ্রেসের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে হ্যাপি নিউ ইয়ার ছুটছে দুর্দান্ত গতিতে। শাহরুখ খানের নিজ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে হ্যাপি নিউ ইয়ার ছবিটি প্রযোজনা করেছেন তার স্ত্রী গৌরী খান। ট্রেলারে দেখা গেছে নাচ, গান, কমেডি আর অ্যাকশনে ভরপুর ছবি হ্যাপি নিউ ইয়ার। পরিচালক ফারাহ খানের সঙ্গে শাহরুখের এটি তৃতীয় ছবি। এই জুটির আগের ছবিগুলো হলো मैं हूं ना এবং ওম শান্তি ওম। ওম শান্তি ওম এবং চেন্নাই এক্সপ্রেসের পর শাহরুখ খান দীপিকা পাডুকোনের তৃতীয় ছবি হ্যাপি নিউ ইয়ার। ছবিতে শাহরুখ খান দীপিকা পাডুকোন ছাড়াও অভিনয় করেছেন অভিষেক বচ্চন, বোমান ইরানি, ভিভান শাহ, সোনু সুদ সহ অনেকে। সঙ্গীত আয়োজনে ছিলেন বিশাল শেখর এবং সন্দীপ চৌতা। আন্তর্জাতিক বাজারে এবছরের সেরা ব্যবসা সফল সিনেমা এখন ব্যাং ব্যাং। মুক্তি 2 সপ্তাহের মধ্যে মোট আয় 300 কোটি ছাড়িয়ে যাওয়া সিনেমাটির ঝুলিতে যোগ হয়েছে বেশ কিছু রেকর্ডও। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ও ফক্স স্টার স্টুডিওস প্রযোজিত এই ছবিটি অ্যাকশন আর রোমান্টিক ধাঁচের ছবি। $140 কোটি রুপি বাজেটের এই সিনেমাটি প্রথম সপ্তাহে ভারতে আয় করে নেয় 158 কোটি 29 লাখ রুপি। ব্যাং ব্যাং হলিউডি সিনেমা ডে অ্যান্ড নাইটের আনুষ্ঠানিক রিমেক। সিনেমায় ঋত্বিক রোশন এবং ক্যাটরিনা কাইফ ছাড়া অভিনয় করেছেন ড্যানি ডেন জংপা, জাভেদ জাফরি, দীপ্তি নাভাল ও জিমি শেরগিল। ব্যাং ব্যাং সমালোচকদের কাছ থেকে পেয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই বলেছেন ব্যাং ব্যাং দেখাটার সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই না, তবুও ব্যাং ব্যাং ছুটছে তার আপন গতিতে। এবার দেখার পালা আর কত রেকর্ড গড়তে পারে অ্যাকশন, থ্রিলার ও রোমাঞ্চে ভরপুর এই সিনেমাটি। বাঙালি আত্মধরো।
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। Sovereign state of Bangladesh, on behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. 200 বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশ আর 24 বছরের পাকিস্তানি শাসন শোষণের পর 9 মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে উপমহাদেশের বুকে জন্ম নিল আরেকটি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। কি দেখার কথা কি দেখছি, কি শোনার কথা কি শুনছি, কি ভাবার কথা কি ভাবছি, কি বলার কথা কি বলছি। সাংবিধানিক বিচারে দেশটি গণপ্রজাতন্ত্রী। দেশের সমগ্র জনতার প্রতিভু আমরা আমাদের রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হব। অন্তত গণপ্রজাতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার মূল ওখানটা। কি শোনার কথা কি শুনছি, কি ভাবার কথা কি ভাবছি, কি বলার কথা কি বলছি। হর হামেশাই রাজনীতিবিদদের দেখি আব্রাহাম লিঙ্কনের সংজ্ঞায় বলিয়ান হতে, আর নির্বাচনগুলোর প্রাককালে সে গণতন্ত্রের চর্চা যেন আরেকটু ঝলসে ওঠে। কিন্তু নামের আর বিশ্বাসের ফারাকটা যখন এমন, চর্চায় কতটা গণতন্ত্রী প্রশ্ন অবান্তর না হলেও নির্বাচনের সময়টুকুতে অন্তত আমজনতা কক্ষিগত হয় সব ক্ষমতায়। 16 কোটি আমির মতই যেন ফুটে ওঠে নির্বাচনী ক্যানভাসে। কিন্তু তারপরে সময়কাল 1971 থেকে 1975। পার্লামেন্টে বাংলাদেশের 66 কোটি মানুষ সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নবরচিত সংবিধানকে উপজীব্য করে 1973 সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। সারা দেশে 300 আসনের মধ্যে 273টি আসন প্রাপ্তি প্রমাণ করে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ প্রত্যাশার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে 74-এর মনন্তর আর রক্ষী বাহিনীর নানাবিধ বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নিরসনে মুজিব সরকার ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা। গণতন্ত্রের সদ্য উদিত সূর্য চাপা পড়ে বাকশালের নিচে। বাকশালের যৌক্তিকতা নিয়ে তর্ক থাকলেও গণতন্ত্র যে ভুলুণ্ঠিত হয়েছিল তা অনিবার্য। মুজিব বিরোধীরা বাকশালকে মুজিব হত্যার কারণ হিসেবে যুক্তি দিয়ে থাকেন। তবে ইতিহাস সচেতন ব্যক্তিরা জানেন বাকশাল কিংবা মন্বন্তর মুজিব হত্যাকাণ্ডের জন্য কতটা দায়ী। আমি চিৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়া করিতে পারিনি চিৎকার, আমি চিৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়া করিতে পারিনি চিৎকার। বুকের ব্যথা বুকে চাপায়ে নিজেকে দিয়েছি ধিক্কার। কতটুকু সময়কাল 1975 থেকে 1978। ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায়। মুজিব হত্যার পরপরই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে একাধিক অভ্যুত্থানের দেখা মেলে এ সময়টাতে। 1977-এ নতুন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিতে সংসদ বিলোপ করেন রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। মেজর জিয়ার সেনা শাসন আবারও গলা টিপে ধরে গণতন্ত্রের। জনমানুষের মত প্রতিফলিত হবার যে জায়গাটা সেটা অপূর্ণই থেকে যায়। সময়কাল 1978 থেকে 1981। 78-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জিয়া বুঝেছিলেন সেনা শাসন দিয়ে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকা যাবে না। তাই ক্ষমতা জয়ের জন্য গড়ে তোলা হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। 79-র প্রশ্নবিদ্ধ দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে 76% ভোটে নির্বাচিত সরকার সেনানায়ক জিয়াউর রহমানের সেনা সমর্থিত সরকারেরই নামান্তর। তা বুঝতে বাকি থাকে না কারোরই। 81-তে সেই নাটকীয় গণতান্ত্রিক সূর্যের পতন ঘটে চট্টগ্রাম ট্র্যাজেডির মাধ্যমে। ফলাফল আবারও শাসন ব্যবস্থায় জরুরি অবস্থার প্রত্যাবর্তন। সময়কাল 1982 থেকে 1991। জিয়া পরবর্তী বাংলাদেশের শাসনভার রক্তপাতহীনভাবে দখল করে সংবিধান বিলোপ করেন এরশাদ। রচনা করেন আমিতন্ত্রের সবচেয়ে দীর্ঘ ইতিহাস।
দেশ শাসনে জিয়ার ভুলগুলো শুধরে নিয়ে প্রাইভেটাইজেশন আর দুর্নীতির হিড়িক তোলেন এরশাদ। রাজনীতিতে জিয়ার পথেই হাঁটতে দেখা যায় তাকে। জন্ম নেয় আরেক রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি। এরশাদের সেনা বন্ধুত্বা আর সংবিধানের প্রতি গুরুত্বহীনতার কারণে তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পরিণত হয় প্রহসনে। জাতীয় পার্টির ব্যানারে ক্ষমতার মসনদ দখল করে থাকেন এরশাদ। সময়কাল 1991 থেকে 1996। বহুদিনের অচল গণতন্ত্রের চাকা যেন আবারও সচল হয়ে উঠল বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। আমি স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন। মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দায়িত্ব হস্তান্তর করে এরশাদের মঞ্চ ত্যাগ দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিহাসে রচনা করে নতুন দিগন্ত। দেখা দেয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নতুন সম্ভাবনা। কিন্তু বাস্তবতা যা সাক্ষ্য দেয় তা আরও ভয়াবহ। দুর্নীতি আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় গণতন্ত্র হয়ে ওঠে আমিতন্ত্র। সবচেয়ে বড় কমেডি হিসেবে দেখা দেয় সংবিধান সংশোধন। যে তত্ত্বাবধায়কের জন্য রাজপথ উত্তাল করে তুলেছিল বিএনপি, তাকেই হত্যা করে নির্বাচনে লিপ্ত হয় দলটি। সংশোধন পরবর্তী একটি নির্বাচন হয় বটে, 96 সেই নির্বাচন জিয়া পত্নী ক্ষমতা ধরে রাখতে না পারলেও বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে বেশ ভালোই একটা শিক্ষা দেয়। শেষেমেশে বহুমুখী চাপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে বাধ্য হয় বিএনপি। সময়কাল 1996 থেকে 2001। 96 সে নির্বাচনে একটা নতুন বিষয় শেখে বাংলাদেশ। দল জিতলে সুষ্ঠু নির্বাচন আর হারলে সূক্ষ্ম কারচুপির ধোঁয়া তুলছে তখন থেকেই, হয়তো চলবেও। দেশব্যাপী রাজনীতিকীকরণের দৌরত্বে বিগত সরকারের কার্যকলাপকেও হার মানায় 96 সরকার। বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন যেন গেল 5 বছর ধরে নেয়া শিক্ষার যুগপথ প্রতিফলন। গণতন্ত্র পরিণত হয় আমিতন্ত্রের, আমি ও আমরায়। বাংলাদেশ জয় করে দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের খেতাব। এই অবস্থায় গণতন্ত্রের সূর্যটা কতটুকু সমুজ্জ্বল ছিল সেটা হলফ করে বলা মুশকিল। ক্ষমতাশীল দল নতুন কিছু করেনি, বরং বিগত সরকারের শিখিয়ে যাওয়া ভাগফোকরগুলোকেই কার্যকরীভাবে ব্যবহার করেছে স্বীয় স্বার্থে। এদেশের মানুষ খুশিই থেকেছে সরকার নিয়ে। যাই হোক, গণতন্ত্রই তো চলছে, স্বৈরাচার তো নয়। এই লেবাসি গণতন্ত্র বা আমাদের আমিতন্ত্রই যে স্বৈরতন্ত্রেরই এক নতুন রূপ, অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত জনসমাজ সেই ধারণা পায় কি করে? সময়কাল 2001 থেকে 2006। আবারও বিএনপি। প্রত্যক্ষভাবে সংবিধান নিয়ে ছিনিমিনি না খেললেও সংবিধানের ফাঁক গলে তারা যা করেছে তাতে তাদের ক্ষমতাকে অনৈতিকভাবে প্রলম্বিত হওয়া নিশ্চিত করে। দেশে ধর্মীয় মৌলবাদ আর সন্ত্রাসের উত্থান আর সরকারের নীরব ভূমিকা ছিল লক্ষণীয়। মুহুর্মুহু বোমা হামলা, জেএমবি কিংবা হুজির অপকর্মের জন্য বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে দায়ী করে সরকার টিকিয়ে রাখার পায়তারা করলেও ফল হয়েছে উল্টো। শুধু তাই নয়, র্যাবের বিচার বহির্ভূত হত্যাকে বৈধতা দান করে এ সরকারই। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন থেকেই কিভাবে নির্বাচনের ফল ঘরে তোলা যায় সেজন্য কষেছিল নিদারুণ বিচক্ষণ হিসেব। কিন্তু সামাল দিতে না পারায় ক্ষমতা চলে যায় অনির্বাচিত সরকারের হাতে। অনেকেই খুশি হয়ে বললেন, ওরকম গণতন্ত্রের চেয়ে সেনা শাসনই ভালো। সময়কাল 2006 থেকে 2009। সেনাকর্তাদের সময়কালে রাজনৈতিক গ্রেফতার আর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার যে অপচেষ্টা, তা ছিল একেবারেই রক্তপাতহীন। রাজনৈতিক দলগুলোর বিবাদের সুযোগে আবারও প্রতিষ্ঠিত হয় অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার। শেষ পর্যন্ত এই আমিতন্ত্রের অবসান হয় 2009 সালের নির্বাচনের মাধ্যমে। সময়কাল 2009 থেকে আজ অবধি। 2009 ও 2013 সালে নির্বাচিত বর্তমান সরকার ঠিক কতটুকু গণতান্ত্রিক আর কতটুকু আমিতান্ত্রিক সে তর্কে গিয়ে নিরাপত্তা বিপন্ন করা অর্থহীন। পূর্বসূরির র্যাব কীর্তির যোগ্য উত্তরসূরিতা বজায় রেখেছে বর্তমান সরকার, সেটা প্রশ্নাতীত। 2009 গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার মিডিয়া জবরদখল, আইসিটি অ্যাক্টের নামে প্রহসন, রাজনৈতিক হত্যা, গুম, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাতিলের মতো স্ববিরোধী কর্মকাণ্ডে অগণতান্ত্রিকতার জলজ্যান্ত প্রমাণ। তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারকে স্বৈরাচারী বলাটা সংবিধানের লঙ্ঘন। কিন্তু আমিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একের পর এক স্বীয় সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে যে সরকার, তাতে এই গণতন্ত্রকে আমিতন্ত্র বলাটা হয়তো অগ্রহণযোগ্য হবে না।
ইতিহাস মতে পাল, চন্দ্র সেন অথবা দেব শাসন যুগে বৌদ্ধ আর হিন্দু শাসকদের প্রধানত ছিল আমজনতা। যুগ বদলালে তুর্কিদের অভ্যুদয়েও বদলায়নি শাসনের রকম। তুর্কি থেকে মুঘল রাজতন্ত্রে শাসকের পালাবদল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার আকার প্রকারের খুব একটা পরিবর্তন ইতিহাসবিদদের চোখে পড়েনি। মুঘল শাসনের অস্তমিত সূর্য যখন ডুব দেয় পশ্চিম আকাশে, তখন আসে ব্রিটিশ উপনিবেশ, যেখান থেকে পাকিস্তানি শাসন হয়ে সে শব্দেই জন্ম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। ইতিহাসের গোড়া থেকে বাংলাদেশ হওয়া পর্যন্ত এ ভূখণ্ড রয়েছে রাজা বাদশাহ বা শাসক চক্রের পদতলে। ভূখণ্ডের সাথে আম বাঙালিও বরাবরই হয়েছে পদনত, যার ব্যত্যয় ঘটেনি পশ্চিমা পাকিস্তানের শাসনেও। স্বাধীন বাংলায় এর খুব একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে এমনটা আশা করাই হয়তো অপরাধ। আর তাই তথাকথিত গণপ্রজাতন্ত্রী এই দেশের গণতন্ত্রের চর্চাটা রয়ে যায় কদিনের নির্বাচনী প্রচারণা আর ভোটের বাক্সে বন্দী। বাকি সময়টুকু আমিতন্ত্রের আমিত্বের কাছেই বন্দী কৃতদাস হয়। যে আমজনতার অধিকার আর অংশগ্রহণ নিয়ে এত কথা, সে আমজনতা কি ঠিক বিচার করছেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের? শুনেছি পৃথিবীটা নাকি বিশাল, দেখা হয়নি, তবে আমার এ ঘরই আমার পৃথিবী। জীবনের দিনালিপি আমি এ ঘরেই লিখে যাই। এই যে ভিঞ্চি সাহেব এই ছবিটা দিয়ে কি কি যে বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি আজও বোঝার চেষ্টা করছি। তিনি আমাকে হাতে কলমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু বোকা মাথায় কিছুই ধরছে না। বিছানার বাম দিকের যে কম্পিউটার, তার সাথে আমার গভীর প্রেম। তবে তার সাথে বললে ভুল হবে, মূলত মিস্টার জিম মরিসনের গানগুলোর সাথেই আমার অদ্ভুত রকমের প্রেম। তাই তো দেয়ালে ভিঞ্চি সাহেবের পাশাপাশি মিস্টার মরিসনের সাথেও আমার প্রেমালাপ চলে দিন জুড়ে। এই হলো আমার পৃথিবী। আর আমি শিকড়। Subtitle. ঠিক আছে ঠিক আছে, চুলটাই ভালো লাগবে। হ্যাঁ, যাও যাও যাও।
না না? লিটনের ফ্ল্যাটে না, তোকে আবুলের ফ্ল্যাটে নিয়ে রাম ধলাই দিব। আবুল কোথায়? পার্টি তো 8টা থেকে। আসছি বাবা, তোমরা গেস্টদের রিসিভ করো। আচ্ছা 1 মিনিট পর ফ্রিজে খাবার রাখা আছে, মন চাইলে খেয়ে নিও, আমার আসতে দেরি হবে। আরে বাবা আসছি তো, একটু ধৈর্য ধরে। নেহা, আমি এই বাড়িতে নতুন এসেছি, 3 তলায় থাকি। আমি না ঘুরে বেড়াতে অনেক পছন্দ করি। আমার ঘরে এতগুলা পুতুল আছে। আচ্ছা আমি কি অনেক কথা বলি? আমার তো মনে হয় না। সমস্যা তোমার? কালোভাবে আমাকে রেখে চলে এলে কেন? আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি? আমি কি খুব খারাপ? আমি কি একটু বেশি কথা বলি? আর কোনো প্রাণী আছে পৃথিবীতে যারা মানুষের মতো কথা বলতে পারে? কথা বলতে কি সমস্যা? আমার তোমার সাথে কথা আছে, তোমার সেল নাম্বারটা দাও তো।
কিরে সাবটাইটেল কই যাস? আমরা একটা সাবটাইটেল ভার্সিটি খুলবো, ওইটার পিসি হইবি? হালা সাবটাইটেল। সারাদিন তো লিখে লিখে কাগজ আর কলম নষ্ট করো, কাজের কাজ কি কিছু করো? বাসার কিছু কাজ করলে খুব বেশি অসুবিধা হয়ে যায় তোমার। এভাবে বসে বসে আর কয়দিন? ওখানে কি দেখো? হ্যাঁ, আমি তোমার সাথে কথা বলছি। বড় হয়েছো ঠিকই, কিন্তু আত্মসম্মান বোধটা যে কবে আসবে? আসলে আমার ঘরের ভিঞ্চি সাহেব আর মিস্টার মরিসনের মতো কোথাও নেই, আবার আছো আমার সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। তোমাদের আমার এই স্বপ্নে আসা যাওয়া আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি জানি তুমি আমার স্বপ্নেই আসবে, আবার স্বপ্নেই চলে যাবে, কিন্তু চলে যাবার পর তোমার ফিরে আসা আমাকে বাঁচতে শেখায়। আমি তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকবো। তুমি না? তুমি তো। সরি, না বুঝে কত কিছু বলে ফেলেছিলাম। কিছু মনে করো না প্লিজ। আমি সারা।